ఎప్పటికప్పుడు తాజా వార్తలు అందిస్తున్న N1 స్టూడియో 24/7. వెల్కమ్ టు N1 స్టూడియో న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. T20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్. పార్లమెంట్ రక్షణ చర్చలు, రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు. కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రితో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ. T20 క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో భారత్ తో పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరగడంపై బీసీసీఐ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ శుక్లా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఐసీసీ కీలక పాత్ర పోషించిందని ఆయన అన్నారు. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు, బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుతో చర్చలు జరిపి క్రికెట్ కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా ఐసీసీ మంచి నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో భారత్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరగనుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల వరల్డ్ కప్ విజయవంతమవుతుందని, ఇది అన్ని దేశాలకు లాభదాయకమని రాజీవ్ శుక్లా చెప్పారు. బంగ్లాదేశ్ కూడా ఐసీసీ ప్రయత్నాలను ప్రశంసించిందని, ఇది అందరికీ గెలుపే అని ఆయన అన్నారు. వరల్డ్ కప్ ఒక పెద్ద విజయంగా నిలుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा. पहले जो इस मैच के न होने के तमाम विवाद खड़े हुए थे, उस सब पे विराम लग गया है और मैं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आईसीसी चेयरमैन और आईसीसी के प्रतिनिधियों को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला पाकिस्तान बोर्ड से बात करके, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करके, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी की प्रशंसा की. तो सारे पक्षों को ध्यान में रख के सारी बातें सुन के जो है ये निर्णय लिया गया है और अब ये मैच होगा, क्योंकि क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है. क्रिकेट चलता रहे और उसकी दिनों दिन उसका गौरव बढ़ता रहे, हम सब चाहते हैं. इसलिए ये फैसला सबसे बातचीत करके एक अच्छा जो है समझौता निकाला है और जिससे मैच हो सकेगा और अब विश्व कप बहुत सफलपूर्वक आयोजित हो सकेगा. Sir, in English as well, how do you see the... Well, I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative. పార్లమెంట్ లో ఇటీవల చోటు చేసుకున్న గందరగోళంపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. పార్లమెంట్ చర్చలు అంతరాయం కలగకుండా దేశానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలపై నిర్మాణాత్మక చర్చ జరగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అనవసరమైన అరుపులు, ఆందోళనలు ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరమని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. దేశ పాలన, ఆర్థిక పరిస్థితి, జాతీయ భద్రత వంటి కీలక విషయాలపై చర్చ అవసరమని అన్నారు. మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవణే రాసిన ఇంకా ప్రచురితం కాని పుస్తకం విషయంపైన రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ పుస్తకంలో భారత రక్షణ వ్యూహాలపై కీలక విషయాలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए please. Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the... No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? Right? So I believe Mr. Naravane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue.
The central, देखिए the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, लाओ जरा पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image, ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए, this is the image that you have to understand, ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఢిల్లీ పర్యటన కొనసాగుతుంది. మంగళవారం ఉదయం కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సిఆర్ పాటిల్ తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో పోలవరం నిర్మాణ పురోగతితో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన ఇతర ప్రాజెక్టుల గురించి చర్చించారు. జల్ జీవన్ మిషన్ పథకానికి నిధులు తదితర అంశాలపై కేంద్ర మంత్రి దృష్టికి సీఎం తీసుకెళ్లారు. జిల్లా ఉండి నియోజకవర్గం అభివృద్ధి ధ్యేయంగా దాతల సహకారంతో ముందుకు కొనసాగుతున్నట్లు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యే రఘురామకృష్ణంరాజు అన్నారు. నియోజకవర్గంలో ఉన్న పలు గ్రామాల అభివృద్ధిలో భాగంగా మహాదేవపట్నం గ్రామ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు. మహాదేవపట్నం గ్రామంలో మంచినీటి చెరువు పూడిక తీసివేత పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం హెల్దీ విలేజ్ క్లినిక్ సెంటర్ కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ జుత్తిగా నాగరాజు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి పనమ్మ శ్రీనివాస్, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మహాదేవపట్నం మేజర్ పంచాయతీలో రామచంద్రపురంలో ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్, అంటే మనకి ఒక హెల్త్ సెంటర్తో పాటు ఒక వైద్యం చేసే వ్యక్తికి కూడా అకామిడేషన్, ఒక బెడ్రూమ్తో పాటు చక్కగా వంట వసతితో ఇక్కడే ఉండి అర్ధరాత్రి ఏ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా కూడా అటెండ్ అవ్వడానికి వీలుగా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ నిర్మాణానికి ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేశాం. 6 నెలల్లో పూర్తి చేయాలి. సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడినప్పుడు 4 నెలల్లోనే పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళిక మేము వేసుకున్నాం. తప్పనిసరిగా 4 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. ఒకటి ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంది మహాదేవపట్నంలో, ఈ రెండోది కూడా వస్తే ఈ మేజర్ పంచాయతీకి అన్ని విధాల హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అలాగే మంచినీరు చెరువు కూడా సామర్థ్యం తగ్గి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 20 సంవత్సరాలుగా ఆ చెరువు రిపేర్ చేయలేదు. ఆ చెరువు రిపేర్ కూడా మొదలుపెట్టి మార్చి నెలాఖరికి కంప్లీట్ చేసి రేపు రాబోయే వేసవికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్లాన్ చేశారు. మైక్రో ఫిల్టర్ వచ్చిన తర్వాత తాగునీటి అవసరాలకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మైక్రో ఫిల్టర్ వాటర్ సరిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ రోడ్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న చోటకి 3 నెలలు గతంలో రాలేని పరిస్థితి. సిమెంట్ రోడ్లు, సీసీ రోడ్లు అన్నీ కూడా మనం పూర్తి చేసుకుని దీన్ని మెయిన్ ఊరితో 365 రోజులు లింక్ ఉండేలాగా మనం చేసుకోగలిగాం. ఆర్ఎండ్బి గెస్ట్ హౌస్ లో ఎమ్మెల్యే జయనాగేశ్వరరెడ్డి మీడియా సమావేశం. ఎమ్మెల్యే సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు. ఎమ్మిగ్నూరుకు ఎన్నో అభివృద్ధి వరాలు ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఎమ్మిగ్నూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి. ఎమ్మిగ్నూరులో వివాదాస్పదమైన కోతుల బావుపై తనదైన శైలిలో స్పందించిన ఎమ్మెల్యే బివి, మున్సిపల్ స్థలం ఇంచు కూడా కబ్జా కానివ్వను, ఎవరైనా శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే సహించం. ఎమ్మిగ్నూరులో శాంతి భద్రతలకు మొదటి ప్రాధాన్యం స్పష్టం చేసిన ఎమ్మెల్యే, తప్పు చేస్తే మా ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్లు తాటా తోలు తీస్తా, చట్టపరమైన రికార్డుల పరంగా ముందుకు పోతా, గుడి బడి నిర్మించాలంటే ఓ పద్ధతి ఉంటుంది. శాంతియుతంగా ఉన్న ఎమ్మిగ్నూరులో అల్లర్లు సృష్టించాలని చూస్తే చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండండి, హెచ్చరించిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి. ఎమ్మిగ్నూరు గోనెగండ్ల సర్కిల్ దగ్గర వస్తే అభివృద్ధి చేసి దాన్ని శుభ్రం చేసి బ్రహ్మాండంగా లైట్లు పెట్టి సర్కిల్ బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేసి బ్యూటిఫికేషన్ చేస్తే మైనారిటీల ముసుగులో ఒకరాయన మా పార్టీ ఆయన కావచ్చు, ఇంకొకరు కావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్తారు, వాళ్ళు ఏదో పేరు పెట్టాలని ఒక డ్రామా ఆడితే ఆ రోజు ఏం చెప్పాను నేను, గతంలో ఏముంటే అదే ఉంటుందని చెప్పాను. ఇది చరిత్ర మారిస్తే మారేది కాదు. ఇక్కడ కూడా 70 ఏళ్ళుగా 60 ఏళ్ళుగా ఎవరైతే ఉంటున్నారో, ఏ బేస్ మీద ఉంటున్నారో వాళ్ళే ఉంటారు. ఈడ మతాలకు సంబంధించింది కాదు. ఈ మతాలను తీసుకొని వచ్చి చేసేటువంటి తప్పిదాలు తప్పు. అది ఎవరి మతమైనా, ముస్లిం అయినా, హిందువైనా, క్రిస్టియన్ అయినా.
అభివృద్ధికి సంబంధించినంత వరకు ఆ ప్రాంతంలో ఏముంది ఏమి సంగతి. ఇంకోటి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించింది అన్నప్పుడు దానికి ఒక రికార్డు ఉంటుంది. దానికి రికార్డు పరంగా ఎవరైతే ఉన్నారో చరిత్ర ఉంటుంది, ఇన్నేళ్ళు ఎవరున్నారు అక్కడ, ఏం సంగతి అని ఉంటుంది, టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఉంటుంది. నేను మీకు అందరికీ చెప్తున్నా, హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు అనే సమాచారం ఎమ్మెగనూరు నియోజకవర్గంలో తేనేదేయకూడదు. అందరూ మాకు సోదరు రంజాన్కి వస్తే 28 మంది ఇళ్ళకి పోతాను నేను. పొద్దున్న లేచినప్పుడు రాత్రి వరకు షీర్ కుర్మా తినందే రాను బయటికి. ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ఏదైతే క్రిస్మస్ రోజున బ్రహ్మాండమైనటువంటి వేడుకలు చేసుకుంటాం, అదే రకంగా ఉగాదికి కానీ, సంక్రాంతికి కానీ, వినాయక చవితి పండగకి కానీ అన్ని రకాలుగా ఏర్పాట్ల మీద మనం బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతాం. ఇక్కడ అందరి మనోభావాలకు తగ్గట్టే హిడెన్ అజెండా తోటి అక్కడ ఆస్తుల మీద ఎవరైనా కానీ, అది ఎవరైనా కానీ, ఏ పార్టీ వారైనా, మా పార్టీ వారైనా, ఎవరైనా కానీ ఎమ్మెగనూరు ప్రజల ఆస్తుల మీద, ఎమ్మెగనూరుకు సంబంధించిన వాళ్ళ మీద ఎక్కడ పొరపాటు జరిగినా కూడా క్షమించే ప్రసక్తే లేదు. దాంట్లో ఎటువంటి ఇది లేదు. ఇవన్నీ కేవలం ఏంటంటే ఊరికే డ్రామాల కోసం, ఏదంటే ఏదో రకంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి పాపం ముఖ్యమంత్రి గారి సభ అద్భుతంగా జరిగింది. కొంతమందికి పాపం ఏదో కడుపు నొప్పి ఉంటుంది ఎక్కడో ఇన్ని చెప్పేసరికి. సో ఈ రకరకాలుగా ఏదో డిస్టర్బెన్స్ చేయాలని చూస్తుంటారు. బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏమంటే అది మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన ల్యాండ్. కోతులబావు అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా చరిత్ర ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అది ఎవరైతే ఉన్నారో మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి మేము ఎక్కడికైనా కానీ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించింది 1 సెంటు కాదు కదా, 1 ఇంచు కూడా వదిలిపెట్టము. అదే రకంగా ప్రజల ఆస్తులకు సంబంధించిన దాంట్లో ఎవరైనా కానీ సంబంధం లేని వ్యక్తులు గోరు పెట్టినా క్షమించే ప్రసక్తి కూడా లేదు. ప్రముఖ సినీ నటుడు నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తన 23 రోజుల సుదీర్ఘ పాదయాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి తిరుమల చేరుకున్నారు. సుమారు 520 కిలోమీటర్ల మేర సాగిన ఆయన సంకల్ప యాత్ర మంగళవారం అలిపిరి పాదాల మండపం వద్దకు చేరుకుంది. అలిపిరిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కు చెల్లించుకున్న బండ్ల గణేష్ గోవిందనామ స్మరణల మధ్య కాలినడకన తిరుమల గిరులకు బయలుదేరారు. శ్రీవారి ఆశీస్సులతోని ఈ యాత్ర సాధ్యమైందని, ఎక్కడా అలసట లేకుండా ప్రయాణం పూర్తయిందని ఆయన తెలిపారు. దాదాపు 520 కిలోమీటర్లు నడవడం అయిపోయింది. అలిపిరి ద్వారా ప్రయాణం స్టార్ట్ చేశాను. స్వామివారి దయతో తిరుమల చేరుకొని రేపు ఉదయం స్వామివారిని దర్శించుకొని స్వామివారి మొక్కు చెల్లించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది దైవ సంకల్ప యాత్ర, ఇది దేవుడి యాత్ర. దారి పొడుగునా ప్రోత్సహించిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. నమో వెంకటేశయ్య. తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నిర్మాత నాగవంశీ, నటుడు విశ్వక్సేన్, విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ, ప్రభుత్వ విప్ దట్ల సుబ్బరాజు వేరువేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను వారికి అందజేశారు. మక్తల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి మహదేవప్ప ఆత్మహత్య ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసిందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు అన్నారు. ఇది అత్యంత బాధాకరమని, ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మహదేవప్ప ఆత్మహత్యకు కాంగ్రెస్
అహంకారపూరిత రాజకీయాలు, మాఫియా బెదిరింపులే కారణంగా తెలుస్తుందన్నారు. స్థానిక మంత్రి శ్రీహరి ఆయన అనుచరుల వేధింపులు తట్టుకోలేకే బీజేపీ అభ్యర్థి బల్వన్ మరణానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని చెప్పారు. అధికార మత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలరాస్తుందన్నారు. అహంకారపూరిత రాజకీయ నాయకుడు వేధింపులకు నిండు ప్రాణం బలైంది. ఈ ఘటనకు కారణమైన మంత్రి శ్రీహరిని తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆయన్ను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలన్నారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం నిష్పాక్షపాత విచారణ జరపాలని, లేని పక్షంలో బీజేపీ కార్యకర్తల ఆగ్రహ జ్వాలలకు గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు. ఎరుకుల మహాదేవప్ప ఇవాళ తెల్లవారుజామునే ఆత్మహత్య చేసుకునే వార్త విన్న తర్వాత ఇక్కడ నేను రావడం జరిగింది. పొద్దున చాలామంది స్థానికులతో నేను మాట్లాడాను, కార్యకర్తలతో మాట్లాడాను. వాడు కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర పోయి అసలు ఏమైంది కనుక్కోమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ స్థానిక నాయకులు నాకు వారి వీడియో కూడా పంపించారు. వారి చనిపోయినటువంటి ఒక భార్య ఆమె స్పష్టంగా చెప్పింది, ఎలక్షన్స్ ఉండగా నేను ధీమాతో గెలుస్తున్నాను, ఆ గెలుపు తప్పకుండా నేను గెలిచి ఈ యొక్క వార్డు పనిచేస్తాను, సేవ చేస్తానని చెప్పి నాకు వేధింపులు జరుగుతున్నాయి, భయపెట్టిస్తున్నారు, బెదిరిస్తున్నారు. కాబట్టే నేను గెలుస్తాను కాబట్టి నన్ను బెదిరిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ భయంతో స్థానిక రాజకీయ నాయకులు కానీ, మినిస్టర్ కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ వీళ్ళ ఒక ఒత్తిడి వలన అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు భార్య పొద్దున చెప్పింది. మరి భార్య పొద్దున చెప్పినటువంటి ఒక వార్త ఈరోజు అన్ని టీవీ ఛానల్లో కూడా వచ్చినాయి. మరి ఈరోజు ఇప్పుడు నీకు రాగానే ఇక్కడ స్థానికంగా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ని కూడా మార్చడం జరిగింది. ఏంటంటే ఆమె సంతకం తీసుకున్న, చదువు రాదు ఆమెకు, దాంట్లో రాసి కింద సంతకం తీసుకున్నారు. దాంట్లో ఓడిపోతానన్న భయంతో నేను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు మా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఎంత అబద్ధము! ఎంత సీఎం జిల్లా అయినా, ఎంత మంత్రి జిల్లా అయినా ఇటువంటి ఒక తప్పుడు పని చేయడానికి ప్రభుత్వానికి, నాయకులకు సిగ్గు ఉండాలి. ఇది రేవంత్ ప్రభుత్వమా, రాబందర్ ప్రభుత్వాన్ని ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తాం. ఇది ఆత్మహత్య కాదు, ఇది హత్యగానే మేము భావిస్తాం. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా ప్రభుత్వ విధానాలపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ బూతుల వర్షం ఆగిపోవడం సంతోషంగా ఉందని కవిత వ్యాఖ్యానించారు. పార్టీ గుర్తులు లేకుండా ఎన్నికలు జరిగితే బాగుండేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లాలోనే త్రాగునీరు, పారిశుద్ధ్య సమస్యలు ఉన్నాయని, ఈ కీలక అంశాలపై ఎన్నికల ప్రచారంలో చర్చ జరగలేదని విమర్శించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంచి వ్యక్తులను ఎన్నుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు. సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీకి మాత్రమే నిధులు మంజూరు కావడంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. హరీష్ రావు ముఖ్యమంత్రి మధ్య ఏముందో ప్రజలు ఆలోచించాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంపద సృష్టించకుండా ఆస్తులు అమ్ముతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే బడ్జెట్లో అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిన్న మొన్నటి వరకు జరిగిన మున్సిపల్ బూతుల వర్షం ముగిసి చెవులకు హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్నది. వడగండ్ల వాన పడిపోతే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో ఈ బూతుల వాన ఆగిపోవడం అంత సంతోషంగా ఉంది. ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అసలు ఇష్యూస్ పక్కకు పెట్టి ఈ తూకిత్తా అంటే తూకిత్తా అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేసి ప్రజల వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని మరల్చే ప్రయత్నం చేశారు. నిజంగా ఈ ప్రచార సరళి వింటే నాకేమనిపించిందంటే సర్పంచ్ ఎన్నికలు లెక్క మున్సిపల్ ఎన్నికలు కూడా పార్టీ గుర్తు లేకుండా జరిగితే బాగుంటుందేమో. ఎందుకంటే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వచ్చిండు మహబూబ్నగర్కి ప్రచారానికి, కానీ ఇప్పటికి కూడా మహబూబ్ నగర్లో 2 నుంచి 3 రోజులకు ఒకసారి కూడా మంచినీళ్ళు రానటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయం మాట్లాడలేదు, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు గారు ఆ విషయం మాట్లాడలేదు. మహబూబ్ నగర్లో ఒక 30 ఏళ్ల కిందనే 3 సిటీ బస్సులు తిరిగేటి, ఊరంతా తిరిగేది, పొద్దంతా తిరిగేది. ఆటోలకు ఇబ్బంది లేకుండా మంచిగా ప్రజలు బస్సు ఎక్కి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుకునే పరిస్థితి ఉండే. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయం ఎప్పుడు మాట్లాడారు. అట్లనే మహబూబ్నగర్లో ఉండే బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది, అది మహబూబ్నగర్ అని కాదు నేను అనేది, ప్రతి మున్సిపాలిటీలో, ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కూడా బస్ స్టాండ్లు కూడా బాగలేవు. ఇక గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు మున్సిపాలిటీలలో ఉన్నాయైతే కేవలం ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు విద్యార్థులను పంపించడానికి ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి తప్పితే ఎందుకు కూడా అవి పనికిరావు. పిల్లలు తక్కువ, పంతులు ఎక్కువ ఉంటారు. చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంటుంది పట్టణాలలో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. అదేవిధంగా బస్తీ దవాఖానాలు, వాటి మీద నేనైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మున్సిపల్ మంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎన్నడూ బస్తీ దవాఖానాల మీద రివ్యూ చేసిన పాపన పోలేదు, కనపడలేదు. దారుణంగా ఉన్నాయి బస్తీ దవాఖానాలు. కనీసం ఒక గోళీ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి, డాక్టర్లు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ ఇష్యూ మీద డిస్కషన్ జరగలేదు.
అట్లనే అన్నిటికన్నా మేజర్ ఇష్యూ ఇవాళ డ్రైనేజ్ది. చెత్త గుట్టలుగా చెత్త పేరుకపోయింది ప్రతి మున్సిపాలిటీలో, ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో. దాని గురించి మాట్లాడరు. మేము ముఖ్యమంత్రి గారి సొంత జిల్లా ఆమన్గల్ పోతే పట్టణంలో చెత్త గుట్ట ఉన్నది. దాన్ని తీసేయమని ఆ ఎమ్మెల్యే గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మాలాంటి వాళ్ళం రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఇంతవరకు కనీసం పట్టణంలో పట్టింపు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అనంతపురం వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జిల్లా అధ్యక్షులు అనంత వెంకటరామరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు రాజకీయంగా అభద్రతా భావంలో ఉన్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, అవినీతిని కప్పపుచ్చుకునేందుకే డైవర్షన్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ జరిగిందని తప్పుడు ప్రచారం చేసి కోట్లాది హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీశారని విమర్శించారు. లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతు కొవ్వులు లేవని ల్యాబ్ నివేదికలు తేల్చినా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్లు దుష్ప్రచారం ఆపడం లేదన్నారు. ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ప్రశ్నిస్తే లడ్డూ అంశంతో ప్రజలను డైవర్షన్ చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు, కూటమి నేతలు క్షమాపణలు చెప్పి పరిపాలనపై దృష్టి పెట్టాలని అనంత వెంకటరామరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 20 నెలలు పూర్తి కావస్తారు. ఈ 20 నెలల్లో నేను అనుకున్నాను, దాదాపుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి 40 సంవత్సరాల నుంచి నేను గమనిస్తానే ఉన్నాను. ముఖ్యంగా అతను ముఖ్యమంత్రిగా 1995లో అయినప్పటి నుంచి, ఎందుకంటే నేను అప్పుడే పార్లమెంట్ సభ్యులుగా కూడా 96 అయినాను. అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు గమనిస్తాను, అతను ఇప్పటికే 4 మార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్కే 2 మార్లు అయినాడు. విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్కి కూడా 2వ మారు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయినాడు. ఎప్పుడు కానీ అతను రాజకీయంగా ఇంత అప్రదతా భావంలోకి ఎప్పుడు పోయిందని ఎప్పుడు గమనించలేదు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎప్పుడు ఇంత పూర్తిగా కూడా ఇప్పుడు అతని పైన అతను నమ్మకం లేకుండా పరిస్థితుల్లో రాజకీయంగా కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు. ఈ 20 నెలల్లో ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఎక్కడ కానీ అమలుపరచుకోకుండా, పూర్తి స్థాయిలో కాదు, కేవలం ఒక 2-3 హామీలు తప్ప మిగతా స్థాయిలో కూడా పూర్తిగా కూడా వైఫల్యం చెందాడు. ఆ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ముఖ్యంగా వారు, ముఖ్యమంత్రి, ఆయన తనయుడు, మిగతా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మాత్రమే 20 నెలల నుంచి కూడా చేస్తూ ఉండేది కూడా అందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కాదు, ఈ భారతదేశం అంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. టీటీడీ ట్రస్ట్లకు 30 లక్షల విరాళం. శ్రీవారి ఆలయంలో టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడుకి విరాళం అందజేత. డీడీని అందజేసిన హైదరాబాద్ కు చెందిన స్మార్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మోహన్ ఇండస్ట్రీస్ ఎండీ ఎల్మంచిలి మదన్ మోహన్ రావు. శ్రీకాళహస్తిలో మహాశివరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు పురస్కరించుకొని ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు నిర్వహించే మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించేందుకు మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యుత్ అలంకరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం ముస్తాబైంది. ఈ శివరాత్రి వేడుకలలో స్వామి అమ్మవార్లు ఊరేగించే వాహనాలు అత్యంత సుందరీకరంగా తీర్చిదిద్దారు. మహాశివరాత్రి వేడుకలు కన్నుల పండుగగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ అధికారులు అప్పటికే పూర్తి సంసిద్ధమయ్యారు. రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే మహాశివరాత్రి వేడుకలు అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యేతో ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు. రేపు కర్ణుని ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యే మహాశివరాత్రి వేడుకలు
ఇవి ఇప్పటివరకు నా బుల్టెన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.